पिंड लगा उठों का दोवां का कट्ठा ना बजदे सगा सौंकड़ा कितने जाना भाई सगे सौंकड़े। ये एक गली और ये वो पुरानी दीवारें, पुरानी ईंटें जो कभी इस्तेमाल हुआ करती थी। मुसलमान साडे जदों आए हैं ना साडे कई दे घर बैठे तो कई बंदे निकल के बैठे हैं। हाँ जिहड़ी जगह ते असीं बैठे हैं इत्थे बासू नां दा एक मुसलमान रहिंदा सी जिहदी पूरी एरिया च चौधर सी। उन्हें आख्या सरदार आ जाओ तुसीं तुहाडा की कसूर है ना साडा ना तुहाडा है आ जाओ तुसीं कन्न पिछा जांदे हो आ जाओ भरा। दूजी पार्टी सी नाल बलिंदा वो दो बंदियां दी अर एक गामा तीन बंदे पूरे मशहूर सन साडे इस पिंड दे सौंकड़े दे बंटवारे तो पहला। आज भी बची हुई है और ये दीवार इतनी है, उस दीवार का वो हिस्सा है और उस दीवार का वो और हाँ जरा में टुट जाना है साढ़े सक आने ने राज में टुट जाना है तो तुम आगे आप अपना मर लो जो मरना है। 1947 का बंटवारा कोई भूल नहीं सकता। ये बंटवारा इंडिया और पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों का भी था। जो कभी एक देश हुआ करता था आज वो दो हिस्सों में बंट चुका था। वो लोग जिनके घर जमीन जिनके गांव उनकी पैदाइश जहां थी वो सब कुछ बिछड़ चुका था। आज भी बंटवारे की कई कहानियां हमें अपने बुजुर्गों से पता लगती है। हमारे शहर करनाल के कई ऐसे गांव हैं जो बंटवारे से भी पुराने हैं। 1947 का बंटवारा वो दौर था जब गांव उजड़े थे, शहर बदले थे क्योंकि लोगों ने अपने घर मकान जमीनें और अपने गांव शहर को छोड़ा था। आज भी कुछ लोग उन पुरानी बातों को याद करते हैं। करनाल का गांव सौंकड़ा करनाल से ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कभी एक दौर में सग्गा सौंकड़ा ये दो गांव इन दोनों गांव का डंका हुआ करता था। दोनों गांव सग्गा सौंकड़ा के नाम से मशहूर थे अपने इलाके में। एक तरफ राजपूत बिरादरी रहती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम राजपूत बिरादरी। वक्त के साथ साथ अब सब कुछ बदल चुका है। जो 1947 का बंटवारा हुआ उसमें जो मुस्लिम लोग थे सौंकड़ा में रहने वाले वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ से आए वो सरदार, वो बड़ी ज़मीनों वाले सरदार जिनका रसूख हुआ करता था गुजरावाला साइड के एरिया में। गुजरावाला शेखपुरा उसके साथ लगते तमाम कई गांव जिनमें कई गांव के सिख बिरादरी के लोग सौंकड़ा में आके बसे। वो वक्त काफ़ी मेहनत वाला था क्योंकि एक उजड़े गांव को दोबारा बसाना आसान नहीं था। आज भी कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं वो निशानियां बची हुई है लेकिन वक्त के साथ साथ वो वक्त नहीं रहा, वो तस्वीरें भी नहीं रही। कुछ लोग कहानियां ज़रूर बताते हैं आज के सोशल ज़माने के माध्यम से, लेकिन सग्गा सौंकड़ा ये नाम इसलिए भी कहा जाता है पड़ा क्योंकि ये सग्गा सौंकड़ा दो भाई हुआ करते थे। कहानियां हैं अलग अलग। सग्गा सौंकड़ा वो गांव जिसका रसूख पूरे एरिया में मशहूर था अपनी अपनी चौधर को लेकर। वक्त के साथ साथ आज ये गांव काफ़ी तरक्की कर चुका है क्योंकि 1947 के बाद इस गांव में आए लोगों ने एक बार फिर इस गांव को बसाने का काम किया था। सरदार भुपिंदर सिंह विरक लाडी प्रधान सौंकड़ा तो। बूटा सिंह मेरा नाम सरदार रघबीर सिंह सौंकड़ा है। मेरा नाम है जी जगतार सिंह। हाँ जिहड़ी जगह ते असीं बैठे हैं इत्थे बासू नां दा एक मुसलमान रहिंदा सी जिहदी पूरी एरिया च चौधर सी ते दूजी पार्टी सी नाल बलिंदा वो दो बंदियां दी अर एक गामा तीन बंदे पूरे मशहूर सन साडे इस पिंड दे सौंकड़े दे बंटवारे तो पहला। अपना पिंड मसंदा सी सौंकड़ा भी असी उत्थों फिर सच्चे सौदे तो चढ़े
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਪਤਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਪਿੰਡ ਡਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੌਂਕੜਾ ਉੱਥੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਈ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਪਿਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਰਾਂ। ਆਖਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਕ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਗਾ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਖਰ ਮੜਿਆਲਾ ਮਸੰਦਾ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਸਨ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-6 ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਸਗਾ ਸੌਂਕੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਸਗਾ ਸੌਂਕੜਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਗਾ ਸੌਂਕੜਾ ਆ ਪਿੰਡ ਸਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਸਗਾ ਸੌਂਕੜਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਸਗੇ ਸੌਂਕੜੇ। ਗਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਗਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣ। ये एक गली और ये वो पुरानी दीवारें, पुरानी ईंटें जो कभी इस्तेमाल हुआ करती थी। अब इस ईंट का साइज देखिए, कुछ ऐसी ईंटों का उस दौर में इस्तेमाल होता था। आज भी कुछ निशानियां तो बची है, लेकिन आगे कब तक बची रहेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस गली को देखकर आपको लगता होगा कि इस गांव का इतिहास आज भी अपने आप को बचाए हुआ है, संभाले हुआ है। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ। ਕੜਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਸੰਦਾ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਸੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਮ ਮਸੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਚੱਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਸੀ ਬੇਬਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਜੰਗਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਜੰਗਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬਸ ਨਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਦਾ, ਮੁੰਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਜੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੀਆਂ, ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਖੂ ਠਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸੰਦੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਠਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾਲ ਆਏ, ਕਰਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਰਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਕੜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਮਾਣੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਤਨਗੀਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਈਦਗਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੀਰ ਨੇ, 5 ਪੀਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਤਨਗੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੌਂਕੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक ये ईदगाह बची है, इसका हाल आपके सामने है। यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और घासें उगाई है। सिर्फ एक ये दीवार और
कुछ चार दीवारियों में लगी ईंटें। इन ईंटों से पता लगता है कि ये एक पुराना इतिहास अभी भी इस गांव में बचा हुआ है। इन ईंटों को देखो, ये ईंटें छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी ईंटें जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी वो आज भी बची हुई है। और ये दीवार इतनी है, उस दीवार का वो हिस्सा है और उस दीवार का वो, और इसके साथ ही एक ये जो है पूरी दीवार। इसके अलावा इस गांव में जो मस्जिद होती थी वो भी वक्त के साथ ढह गई। वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल गया है। फेंक ये दीवार और कुछ चार दीवारियों में लगी ईंटें। इन ईंटों से पता लगता है कि ये एक पुराना इतिहास अभी भी इस गांव में बचा हुआ है। इन ईंटों को देखो, ये ईंटें छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी ईंटें जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी वो आज भी बची हुई है। और ये दीवार इतनी है, उस दीवार का वो हिस्सा है और उस दीवार का वो, और इसके साथ ही एक ये जो है पूरी दीवार। इसके अलावा इस गांव में जो मस्जिद होती थी वो भी वक्त के साथ ढह गई। वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल गया है और आगे भी बदलता जाएगा। लेकिन इस गांव का एक रसूख और इतिहास जो लोग बताते हैं, क्या चीज़ है? ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਰਸਰੀ LKG ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 10 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੌਂਕੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਿਲੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ये सुरंग जाती थी। तो ये वो सुरंग है। बताया जाता है कि ये सुरंग सक्का सोकड़ा गांव को जोड़ती थी एक समय में। अभी काफी ठंडी है ये और यहाँ तक आके रुक जाती है। वाहिगुरु। जय बाबा जी, जय बाबा जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਗੇ ਤੋਂ ਸੌਂਕੜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸੌਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸਗਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਤਨਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਧੂਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। तो काफी मतलब कि ठंडी भी आई है। हाँ, जमीन के नीचे होने करके फिर ठंडक तो है ही। थोड़ा सा औखा है थे इतने बस है ना, इतने करके धुने करके ना नाले मुझे भी ते यही वो रास्ता है हुन वापस जान दा जी। ये पुरानी ईंटें, कुछ इस ईंटों की ये सुरंग बनी हुई है जो तो प्लस्तर करके ये, और ये वो रास्ता था जो सदा गांव तो जाता था। ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸੰਦਾ ਤੇ ਮਸੰਦਾ 11 ਚੱਕ, ਇੱਕ ਨੋਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੜਿਆਲਾ, ਇਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੜੈਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਟ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈਲੀਆਂ ਸਭ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਮੂੰਗੀ ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਬਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਆਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 25% 50% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਹੈ।